नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ। आपण मैंने ये साजसज्जा को देखी भावुवे आज बोधे किसी पिंटू स्टडी पॉइंट ऑफिशियल प्रोग्राम होगा जाऊँगी। हाँ सतरे आज आम पिंटू स्टडी पॉइंट ऑफिशियल एक प्रोग्राम से आप देखिपे फूल गुच्छ कतुर आरंभ कर डेकोरेट कराई कारण आज आम 10 क्लास पिला आज फेरवेल दिखाऊँगी। अति दुखर सहित कहूँ पड़े आज दीर्घ दिन संपर्क पर से आज विदाय ने जाऊँच। यहाँ तो गोटे नीति नियम बंधा आम समस्ते तेणु आज साजसज्जा ताकरी तेणु आगक आम कौन कौन सब चली आपको देखिए भिडियो पिलाने समस्ते रेडी अच्छा आम 9-8 पिलाने बड़ भाई बड़ भौणी को विदाय देवा नाकि से पूरापूरी प्रस्तुत अच्छा साजसज्जा से जहाँ भी हो से आमर यथाशीघ्र साजसज्जा सारी आमर रेडी अच्छा बर्तमान आमर बड़ भाई बड़ भौणी मानू स्वागत जनवाक तेणु समस्त कार्य सरी सारी दीर्घ दिन संपर्क काटी दुख तो लगुच कारण एत दिन संपर्क किए प्रथम रू किए अष्टम रू किए नवम रू किए षष्ठ रू पाठ पढ़ी आमठू आज विदाय ने तेणु संपूर्ण भाव तो दुख भी लगुच एपटे आम समस्त नीति नियम बंधा तेणु विदाय तो निहाती हे तेणु बहुत सुंदर भाव आमर क्लास 9 पिलाने सजाई बहुत सुंदर भाव डेकोरेट कर तेणु आम समस्त बर्तमान रेडी हो गलुनी खाली अपेक्षा आमर आज जेहेतु दिनटीए खाली अपेक्षा कराई तेणु पिलाने भी रेडी आमर सब साजसज्जा भी सब रेडी हो सारी तेणु यथाशीघ्र समय नक आसी पहुँची गले आंधी भितर तेणु आम पिलाने जेहेतु पहुँची गए 10 क्लास पिला तेणु आम 9 क्लास पिला वेलकम करने आमर सामने ठीक जनक जड़े आसी पुष्पगुच्छ पकाई वेलकम करी आनी जगार बसौंट कारण यहाँ गोटे बड़ भाई बड़ भौणी के प्रति गोटे सम्मान कारण शेष थर पर से आज ये जो निजर कोई जो जगह टी आसते आज से पर बोली से पर तो नुहे कि आज पाखर टे निज घर भाई से भावुले मुझे निज पिला भाई निज भाई भाई भावुली आज से आमठू विदाय ने तेणु से मन भी बहुत दुख लगी खुशी तो ना कहले चले तेणु से जन पर जन को आम वेलकम कर बस आज आम ट्यूशन 10वीं श्रेणी भाई भूणी को निमंते एक सभा आयोजन होती सभा मुझे ट्यूशन प्रधान शिक्षक महोदय को सभापति आसन अनुरोध तो आम कौन सभा कार्य आरंभ करूँ तेणु आम एक जगन्नाथ भजन सभा कार्य आरंभ कलु। तू पादटीए मो पादर धूली काहींकि शुणिबु मो बिकलली तू ब्रह्मदारू मो पापिनीरू भारी खुशी हेउ मो लुह देखी तो बड़पण को धिक तो बड़ धाम को धिक तो बड़पण को धिक तो बड़ धाम को धिक दुख जदि न शुणिबु श्रीमंदिरे काई बसिचु हे जगारे सिंह दुआर को काई खला रखिचु सिंह दुआर को काई खला रखिचु। पर आमर एक सुंदर जगन्नाथ भजन शुणी सारा पिला माने तांकर सार मानू शिक्षयित्री मानू एवं तांकर बड़ भाई बड़ भौणी मानू आमर वंदापना करुँच पुष्पगुच्छ प्रदान करुँच गोटे कहते गले समस्त मन तो खुशी ना कारण गोटे सभा हुए खुशी मन किंतु विदाय गोटे एमती जिनस से मन समस्त खुशी टिके न थाए कारण मन जहाँ भी होता गोटे समस्त आम विच्छिन्नता हो जाऊ जमी समस्त गोटे घर जमी विच्छिन्नता आमको खराब माड़े सेमती आम आज विच्छिन्नतार समय तेणु जहाँ भी हो आमकर 8-9 पिलाने सार मानक आरंभ करी दीदी मानक समस्त को पुष्पगुच्छ प्रदान कर वंदापना कर बहुत सुंदर भाव से कार्य कर पिला मन टे दुख अच्छी दुख तो निहाती रहा भी स्वाभाविक कथा तेणु पिलाने चुप बसी 10वीं श्रेणी पिलाने समस्ते जड़े पिला टे देह खराब होगा कारण से आसी ना तेणु दीर्घ दिन संपर्क पर से आज छाड़ी जाऊँच तेणु जेते आम ऊपर मन जिते खुशी देखले भी मन तो निहाती दुख रम सार दीदी मानकर हो कि छुआ मानकर हो कारण आम सभाटे माने सम्मान दृष्टि कर किंतु वास्तव जो
ଦୁଃଖଟି ଲାଗେ ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିତିଥିବା ଯିଏ ବିତିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଯେ କେମିତି ହୁଏ। ଆ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ, ଯେମିତି ଡାଏରୀ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାଏରୀ ପେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କ୍ଲାସ୍ 8, 9ର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଦିଦି ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ତୁମେମାନେ କିଛି କୁହ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କୁହ ଯାହା ଜାଣିଛ। ବହୁତ ଛୁଆ କହିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆସ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସ୍ନେହର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଭାବୁକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଦିଦି ଓ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ସିନିୟର ନୁହନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରର ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ, ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ଉଦାହରଣ ଆମ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ପଥଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କାଟିଥିବା ସେହି ସୁନ୍ଦର ଦିନଗୁଡ଼ିକ, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ହସ, ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ନାଚ ଗୀତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ସାହ, ଏସବୁ କଥା ଆମ ମନରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇ ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଫେରୱାଲ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ଗୀତଟିଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଃଖର ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବା। ସମୟ ଇସାରା ଦେଲା, ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା, ସମ୍ପର୍କ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି, ସମ୍ପର୍କ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି, ଦୈବ ଦାଉ ସାଧିଲା, ଦୈବ ଦାଉ ସାଧିଲା, ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା, ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା, ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା, ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା। ବିଗତ ଦିନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ଦେଖୁଛୁ ଯେତେ, ଅମାନିଆ ଲୁହ ନୟନରୁ ଆଜି ଝରି ଝରି ଯାଏ ଯେତେ, ବିଗତ ଦିନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ଦେଖୁଛୁ ଯେତେ, ଅମାନିଆ ଲୁହ ନୟନରୁ ଆଜି ଝରି ଝରି ଯାଏ ସେତେ, ହୃଦୟ ବିଦାରି ଆସୁଛି ବାହାରି କୁହୁ କରି ପୁଣି କହ, କଣ ମନରେ ଭରିଯାଏ ଆମ କେତେ ଯେ ଅଜଣା ଭୟ, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଚାଲିବୁ ଆଗେଇ, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଚାଲିବୁ ଆଗେଇ, ସମୟ ସଂକେତ ଦେଲା, ସମୟ ସଂକେତ ଦେଲା, ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା, ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା, ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା, ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା। ଦିନ କେଇଟାରେ ସ୍ନେହ ଡରିରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ହୃଦୟ କନ୍ଧରେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସମ, ଦିନ କେଇଟାରେ ସ୍ନେହ ଡରିରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା। ଏହାପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 10 କହିଥିଲି ତୁମେ ଯାହା ବି ପାରୁଛ କିଛି କିଛି କୁହ, ସେମାନେ କିଛି ସାହସ କରି କହିଥିଲେ। ଆଜି ସମୟ ଏତେ ବଳବାନ ଯେ ଯୋଉଠି ଦିନେ ଆମେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମାନେ ବସି ଫେରୱାଲ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେଇଠି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେଇଠି ଆମ ଜୁନିୟର ମାନେ ଆମକୁ ଫେରୱାଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ସତରେ କେହି ମାନେ ରଖିନାହାନ୍ତି କି ରଖିପାରିବେନି। ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ସାର୍ ଦିଦି ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛେ, ସେତିକି ଘର ଠାରୁ ବି ଆମର ଗୁଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଘର ଠାରୁ କମ୍ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନରେ ଅତିବାହିତ ସମୟ କାଟିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ କେତେବେଳେ ଯେ
ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ଅଧିକା ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବି ବହୁତ ଥର ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ମଲ ଦିଦି, ଜଗନ୍ତ ଭାଇ, ବାସନ୍ତ ଦିଦି, ରାକ୍ଷୀ ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ ଦିଦି ନୁହଁ, ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ। ସେତିକି ଆମେ ସେମାନେ କହିଥିବା ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କାମରେ କରିକି ବି ଦେଖେଇବୁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କେବେ ଆମେ ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବୁନି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହିବାର ମନରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା କାନ୍ଦିକି କହିବା ଏବଂ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲା କହିବା, ତେଣୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପିଲା ଠିଆ ହେଇ କିଛି କିଛି କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ କହିବା ସତରେ ଛାତି ଥରା ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କୋହ ଥାଏ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପିଲା କହୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଯାହା ବି କଥା ସେମାନେ ଆଗଭର ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତ ପିଲା ଯାହା କହିଲେ। ପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭକାଂକ୍ଷା ଡାକିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ବି ମନକୁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତାଟିଏ ପଢ଼। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଣିଥିଲି ଗୀତା। ମାନେ ଗୀତାଟିଏ ପଢ଼ିବ, ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଜୀବନରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିଲେ ଗୀତା ବହୁତ ଆମର କାମ ଲାଗିବ। ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା, କିଛି କଥା ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆମକୁ ଛୁଆବେଳେ ପଚରାଯାଏ ଯେ ତୁ କ'ଣ ହବୁ, ନା ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି। ବଡ଼ ମଣିଷଟା ମୋ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବି ସେଇଟା ଠିକ୍। ଯାହା ବି ହେଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମ ସାର୍ ଦିଦିମାନେ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇଲି। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମେ 9 କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦିଦିମାନଙ୍କ ସାର୍ମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ। କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ କିଛି ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସମସ୍ତ ଦିଦିମାନେ ଆସି, ଭାଇମାନେ ଆସି ଏବଂ ଏଠିରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ହେଉଛି ସେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନେଇ କରିଛ ତୁମେ କିଛି ଖୁସିରେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ସେମାନେ ତ ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠୁ କାନ୍ଥରେ ମାରିବାକୁ ରଖିବୁ। ସବୁଦିନ ସେ ଆସିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଆଣି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଆଣି ନିଜ ହାତରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଇ ତାପରେ ତଳେ ସେମାନେ ନିଜର ନାଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପରେ ଆମର ସାର୍ ଦିଦିମାନେ ମଧ୍ୟ ମାରିବେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦରଟିଏ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବି ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଖଟେଇ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି 9 କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କାରଣ ଏଇଟା ତ ଦିନ ଅଧେ କଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସିନା ଚାଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଟା ତ ରହିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ସେଇ କାଗଜଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ କି ସେମାନଙ୍କର ବି ମନେ ରହିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଇଁ ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା, ନିଜ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଭାବି ସର୍ବଦା ତୁମେମାନେ ଆସିବ। ତେଣୁ କେଇବେଳେ ପରର ଭାବିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଭାବିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ବିଦାୟ ସର୍ବଦା ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ବିଦାୟ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖଦାୟକ। ତ ବିଦାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କହିନାହାନ୍ତି ରହିନାହିଁ କି ରହିବେ ନାହିଁ ଏରଙ୍ଗଭୂମି ତଳେ ସର୍ବ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳବେଳେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ବି ଦିନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ବିଦାୟ, ଆଜି ସେମାନେ ନିଜେ ବିଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସଂସାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ଯେ ଆମେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପାଳି ପଡ଼ିଥାଏ ସତରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବୁ। ତ ସମସ୍ତେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ଯାହା ବି ହେଉ, ବିଦାୟଟି ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଦାୟ। ଆମେ ତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଦାୟ କହିବା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାଏ, ଆମେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନିଜର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ହସି ମଜି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ କମିଯାଇଥାଏ। ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସଂକୋଚ ମାଡ଼େ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ କୋହ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି ହେଉ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ବୁଝାଇଥାଏ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗେଟ୍ ଖୋଲା, ଯେତେବେଳେ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାରିବ ଆସିବ ଏବଂ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଆମର ସମସ୍ତ ଦିଦି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପର ଭାବିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାବି ଆସିବ। ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଦେଖାହେଲେ କଥାଟିଏ ହେବ। ତେଣୁ ଫେରୱାଲ୍ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ତ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୁଏ, ସବୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ଟ୍ୟୁସନ୍
କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ତ ଆମେ ବି ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦିନେ ଦେଖୁଥିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଦିନେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଫିର୍ ବି ଆମେ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଆମେ କେମିତି ନୂତନ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯିବା, ସଫଳତା ପଛରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପଛକୁ ଆଉ ଘୁରିବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଚାଲ, ମାଡ଼ିଯିବ ଆଗକୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପରେ ପିଲାମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପୁଲି ବା ହାତର ଗୋଟେ କଲେ ସାର୍ ଚିହ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାମ୍ରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ସମସ୍ତେ ହାତର ସାର୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମର ତ ସେଥିରେ ରହିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ରଖିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯଦି ଶେଷରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଉ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇ ଏହାଟିକୁ ଶେଷରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶେଷ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଗଲା। ଏବଂ ଆମର କ୍ଲାସ୍ 10 ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁଡ଼ିଆ ଦେଲେ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 10 ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯିବେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମର ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା 4ଟି ଗଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଗଛ। ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍, ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ କିଛି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଶେଷ ଫଟୋ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବୋଧେ ଏଇଟା ଆଉ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ବହୁତ କମ୍, ମୋ ଯେତିକି ଆଶା ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇ ହେବାଟା ବହୁତ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଫଟୋଟିଏ ଉଠାଇଲୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଗଲୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।